جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ رات کے اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں. آن صاحب کی بہنیں یہاں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. علی مہان بھی یہاں پر موجود ہیں. پھیل جاؤ ذرا، پھیلو یار، تھوڑا سا پھیلو، سائڈوں والے پھیلو. آگے سے ہٹو جاؤ یار، آگے آرام سے چلنا سیکھ لو تو آرام سے چلنا. کوئی بہت تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹس ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. ادھر ہو جاؤ نا، آپ ادھر ہو جاؤ. مہربانی بھائی، چلتے جائیں، آگے بھی دیکھیے، آگے دیکھیے. یہ صورتحال ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رات کا وقت ہے، لائٹس مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہوئی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ رات کے اس وقت پہنچے ہیں. خان صاحب کی بہنیں یہاں پر موجود ہیں. علی مہان صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ صورتحال ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس اس ٹائم پہنچے ہیں. جو اڈیالہ جیل کے ارد گرد کی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ بند ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کی پنجاب پولیس کی طرف سے جو لائٹس ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہوئی ہیں اور رات کی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ منظر ہے جی اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کا. آپ یہ تمام صورتحال دیکھ سکتے ہیں. پیچھے پنجاب پولیس موجود ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں مکمل طور پہ جو لائٹس ہیں وہ بند ہیں اور یہاں تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. جنگل سے بھی بدتر ماحول ہے. ہمارے جو حکمران پہنچتے گئے عوام یہ ناکام ہو چکا ہے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں ہر کوئی ان سے نالا ہے، کوئی ان سے راضی نہیں ہے. ایک ٹھیلے والے سے لینا اس سے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ مہنگائی ہو رہی ہے، روزگار چھین رہے ہیں. پاکستان کے اندر پتہ نہیں صفائی کے نام پر تباہی بربادی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان پورے کا پورا اس وقت دن بدن اس کی اکانومی سکڑ رہی ہے اور 25-26 کروڑ عوام کا ملک جو بحرانوں کا شکار ہے. اور ہمارے جو اندھے اور بہرے ناقبت اندیش حکمران ہیں وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ ان کے بعد وہ سمجھتے کہ بس ناؤ اور نیور، ابھی جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، آئندہ ان کو موقع نہیں ملنا ہے. کتنا لوٹ رہے ہیں. ابھی جب IMF نے کہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کسی وزیر خزانہ نے بیان دیا، بولا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدہ مبینہ طور پر ٹی وی چینل کو کہا گیا کہ اس موضوع پر ڈسکشن نہیں کرنی ہے. آپ نے پرائم منسٹر نے بات کی، کسی نے نہیں کی. عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا 2 سالوں کے اندر تھوڑے سے عرصے میں 5,300 ارب روپیہ لوٹا گیا. پہلے تو ہم کہتے تھے جی، ہم لوگ کہتے تھے جی کہ چوری ہو رہی ہے. اب تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ریکمینڈڈ چور ہو چکے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریکگنائز چور ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ چور ہو چکے ہیں. یہ ہم پر مسلط ہے. ہر روز ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، لا قانونیت ہے. خان صاحب پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، ان کے دلوں میں رہتا ہے. وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا مقبول عوامی لیڈر ہے.
फकत पाकिस्तान, दुनिया उनको जानती है। जो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत पाकिस्तान का इमेज और वकार था, जिसको हटा कर बौने लोग लेके आए, छोटे लोग लेके आए, जिनके अंदर कोई इज्जत नफ्स भी नहीं है। और कानून कहता है कि उनकी फैमिली को, कैदी के वकला को, इसी तरह से उनकी पार्टी के लोगों को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। आप सब माशाल्लाह मीडिया वाले हो, टीका एक्ट के तहत आपके साथ क्या किया इन्होंने? आपके गले घोंटे, लबों पर ताले लगाते हैं। अभी चंद दिन पहले बड़ी इमाम के पास क्या हुआ? बेगुनाह लोग 50-50 साल से वहां आबाद थे, आपने सर्दियों में उनको बेघर किया, उनके घरों को गिराया। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे वो? ना बच्चों की स्कूल का एहसास हुआ, ना गरीबों के लिए एहसास हुआ, ना महंगाई का, ना सर्दी का। कहाँ से वो घर ले, किधर जाएंगे? आपने बिल्कुल प्रेसिडेंट हाउस के पीछे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे जुल्म किया। गजा का माहौल था वहां पर, लेकिन मीडिया के ऊपर उसको नहीं उठाया गया, नहीं उठाने दिया गया। दुरुस्त है, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। अच्छा लामा साहब, बात सुनो, ये बुखलाए हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, हारा हुआ लश्कर है। अब उनकी फैमिली यहाँ आती है, खान साहब की बहनें आती हैं, घर के रिश्तेदार आते हैं, क्यों नहीं मिलने देते? अब मुझे बतलाएं, अगर ये ताकतवर होते ना, ये तो अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो चुके हुए हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं। मिलने दे, मुलाकात करने से क्या हो जाता है? कहते हो खान साहब सियासी बात ना करें, उसकी हुकूमत को आपने जेली तरीके से गिराया, जेली एफआईआर काट के जेल में डाला उन्हें, उनकी वाइफ को डाला। उसके बाद उनकी पार्टी का जो जीता हुआ इलेक्शन है तुमने लूटा, निशान छीना पार्टी का, पार्टी और इंक्रोचमेंट करते करते जो 17 सीटों वाले थे उनको आपने एक्सलेट दिलाई। अभी इलेक्शन हुए हरिपुर के अंदर, जीता हुआ इलेक्शन तुमने वहां लूटा। फिर यानी ये लोग हैं, पता चल रहा है कि असलन डिटाई का जो है ना आखिरी हद होती है, उसे भी आगे बेशर्मी की आगे चले गए हैं। लिहाजा हक है हमारा, हम एहतजाज करें, रेजिस्ट करें जुल्म के खिलाफ। इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर महंगाई है इमरान खान को हटाने की वजह से है, अगर किसानों के हक पामाल हुआ है इनकी हुकूमत गिराने की वजह से, अगर जितनी करप्शन बढ़ी है इनको हुकूमत को खत्म करने की वजह से है, पाकिस्तान के अवाम की जितनी मुश्किलात है इस वक्त उनकी स्टेबल गवर्नमेंट को गिराने के बाद, जो इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ रही थी, हर लिहाज से मुल्क में अमन और अमान था, बेहतरी की तरफ जा रही थी, दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपने क्या किया? उसको गिरा कर तो आज पाकिस्तान को तबाही का शिकार कर दिया है। लिहाजा यहाँ एहतजाज करना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, हर एक के लिए है। लिहाजा आप सबको साथ देना चाहिए, मीडिया को साथ देना चाहिए। आपकी जो पीका एक्ट हुआ ना आपके खिलाफ, उसके खिलाफ भी है, हम नहीं मानते उसको, इन जुल्म के ज़ाब्तों को। लिहाजा इस वक्त एहतजाज करना, रात का वक्त है, बुजुर्ग खवातीन है, हमारी बहनों की जगह भी है और बाज की निस्बत माओं की जगह भी है। इनके घरों में माए बहनें नहीं है, इन अकीलों छोटे लोगों के घरों में लगता है कि कोई इनके अंदर कोई चीज ही नहीं रही है इंसानियत के हवाले से, दरिंदों से भी बदतर है, ये बेहिस लोग हैं, बल्कि ये ज़हनी मरीज हैं। ये किसी को तकलीफ देकर, इन्हें अजियत देकर इन्हें लुत्फ आता है, इन्हें सुकून मिलता है। ये ऐसे लोग हो चुके हैं। अच्छा आगे साहब, सारे दरवाजे खटखटा लिए आपने, अदालत से भी हुआ है, तब भी मुलाकात नहीं हो सकी, आखिर क्या हाल रहेगा सर? फिर इसके बाद क्या करेंगे सर? मुलाकात कैसे होगी? देखिए, पहली बात यह है कि रेजिस्टेंस को जिंदा रखना चाहिए, जुल्म को छुपने नहीं देना चाहिए। अगर जुल्म छुप जाए ना तो जालिम को फायदा होता है। बेशक ये जुल्म के खिलाफ खड़े हैं ना, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ने देखा है ये कितना जालिम सिस्टम है जो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको खत्म कर रहा है। लिहाजा बोलना चाहिए जुल्म के खिलाफ। मैं पहले मीडिया वाले से भी, अगर आप पीका एक्ट के खिलाफ बोलते हैं, आपकी बाजुओं पर स्याह पट्टियां होती ना, तो आज ये हालत ना होती आपकी भी। लिहाजा हमें चाहिए कि मिलकर जुल्म के खिलाफ उठे। और ये जो हर मंगल को धरना होता है, ये इस बात की दलील है कि हम थके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम मायूस और नाउमीद नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते, किसी खौफजदा नहीं है। लिहाजा ये धरना इस बात की दलील है कि हम रेजिस्टेंस जिंदा है, मुजाहमत जिंदा है, और इंशाअल्लाह अजीज ये इबादत भी है जुल्म के खिलाफ बोलना। बेशक
خدا کو پسند ہے کہ ظالم کے خلاف بلند آواز میں فریاد بلند کی جائے، اسے مرد آباد کہا جائے، اسے اس باقاعدہ اس کے ظلم کو اشکار کیا جائے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ظلم اشکار ہو رہا ہے. لا قانونیت ظلم ہے. لا قانون پر عمل نہ کرنا، دوسروں کو ان کے حقوق نہ دینا، یہ ظلم ہے. ہم ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، خدا کو بھی پسند ہے. چنڈے پارے کی پہلی آیت یہ ہے. بتائیے گا کہ خان صاحب نے تحریک کی جو اختیار ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے. اگر آج پولیس واٹر کینن کا یا گرفتاریاں کرتی ہے تو تب آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہوگا اس پہ؟ دیکھیں بھائی، یہ آج ہمیں گرفتار کریں، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے. ہم پیچھے دوڑنے والے نہیں ہیں نا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی پتھر ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے. ہم تو اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں. یہ گولیاں مارتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گولیاں ہیں، ابھی بھی مار لیں. لیکن کیا گولیاں مارنے سے ریزسٹنس پاکستان میں ختم ہوئی ہے؟ لوگ نا امید ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ عمران خان صاحب سے ڈیٹیچ کر سکے ہیں، اپنے ساتھ ملا سکے ہیں. ان کے مخالفین کی جو فرنٹ ہے وہ اور بڑا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز جو استعفیٰ دے کے آئے ہیں اس ظلم کے خلاف، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فرنٹ بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے. یہ فرنٹ بڑا ہو رہا ہے، اور یہ تنہا ہو رہا ہے، اکیلے ہو رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل کیا اسے کہتے ہیں کہ کرپشن میں سر تک دھنسے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے ساتھ. اور یہ لوگ دیکھ رہے کل یہاں نہیں ٹھہریں گے. ان کی تاریخ ہے، یہ کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی برطانیہ جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں یہاں سے. بے شک. تو یہ ہم اس وطن کے بیٹے ہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے. یہ ہماری مادر وطن ہے. علامہ صاحب، لاسٹ ٹائم ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ابھی بھی تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں، واٹر کینن سامنے ایکٹیو ہو چکی ہیں اور ابھی بھی تیاری ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو سراسر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو سراسر ناانصافی ہے. پرامن احتجاج کو اس طرح سے ہینڈل کرنا، جن کے میں نے پہلے کہا، جن کے ہاتھ پہ نہ پتھر ہے، نہ کوئی گولی ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کچھ ہے، خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں. ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہے ریاست. یہ ریاست مان نہیں رہی ہے. یہ وہ ریاست ہے جو پاکستان کی اصلی ریاست ہے. یہ کوئی ڈائن ہے جو بچوں کو کھاتی ہے اپنے کو. وہ ریاست گم شدہ ہے اس وقت، اس کو وہ مسنگ ہے. ہم نے اس کو واپس لانا ہے. جو بچوں کی، جو اپنے بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے. اگر ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈائن ہے. یہ وہ ریاست نہیں ہے. یہ فارم 47 والی ریاست بن گئی ہے. اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی اگلا کا کیا پلان ہے؟ بیٹھنے کا پلان ہے یا اٹھنے کا پلان؟ ہم یہاں رجسٹ کر رہے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، بات چیت کریں گے، اس کے بعد دیکھیں کیا کر رہے ہیں. رجسٹنس جاری ہے. ہر منگل کو، ہر جمعرات کو یہاں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز ابھی 20-21 تاریخ کو باقاعدہ پاکستان کی سطح کی قومی مشافتی کانفرنس ہو رہی ہے. اس ظلم کے خلاف جو پاکستان میں، لا قانون کے خلاف جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. مثال کے طور پر آج ہم 16 دسمبر تھی، تھوڑی دیر بعد 17 شروع ہو جائے گی. آج پاکستان ٹوٹا تھا. آج ہمارا وطن دو نیم ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا غم ہو کسی کو؟ انہوں نے 1970 دسمبر میں الیکشن کرایا، عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا. 1971 میں دسمبر میں پاکستان ٹوٹ گیا. آج ایک سال پورا، اور انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا. اور کہتے ہیں جناب والا کہ فلاں غدار تھا، فلاں غدار تھا. غدار وطن، خائن وطن، پاکستان کے دشمن وہ لوگ تھے جنہوں نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا اور پاکستان کو توڑا. بے شک. تھینک یو سر. علامہ صاحب، پہلے 1.5 سال تک ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں ڈیالہ جیل میں. ہم نے دیکھا کیونکہ کیسز کی سماعتیں شروع تھی اس وقت، تو 5-5 4 دن کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی فیملی کی. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ملاقاتیں بالکل ہی بند ہو گئی. خوف زدہ ہیں. بسم اللہ. میں بتاتی ہوں. دیکھیں، جو کیس تھے نا، اس کے اندر ہمارے لائرز نے کہا تھا اگر اوپن کورٹ ٹرائل جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب فیملی بھی موجود ہو اور میڈیا بھی موجود ہو. تو ہمارے لائرز نے کہا تھا کہ ہم ٹرائل نہیں چلائیں گے جب تک اوپن کورٹ نہیں ہوگا. عمران خان نے بھی یہ کہا تھا. اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ وہ ہمیں اندر جانے دیتے تھے، اور اس میں بھی ساروں کو اکٹھا نہیں جانے دیتے. کبھی
2 को भेज देते थे, कभी तीसरे को तंग करते थे, हालांकि 6 लोग जा सकते हैं हम भी। तो ये इन्होंने जो ट्रायल थी वो उसमें तो हम चले गए थे, जो अभी तोशाखाना 2 की थी, लेकिन जो इमरान खान की मुलाकातें ये तो अप्रैल से 2-2 महीने के बाद एक को विजिट करने दें, कभी 2 को विजिट करने दें, और इन्होंने ये इसी तरह ही कर रहे थे। लेकिन जब मेरी बहन, अभी मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जी असल में इमरान खान, क्योंकि बाहर आके उनका सियासी बयान तो क्यों ना दें, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं 20 करोड़ लोगों की, तो बात भी ना, ये किसने फैसला किया है कि इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आ सकता? यहाँ पे लॉ कौन सा वाला है? ये आईन है हमारा, कह रहा है। जब आप हमारे से सवाल पूछते हैं तो जो टीवी पे आके जोकर बैठ जाए उसके बारे में कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि ये मेरे आईन और कानून में है? हमने किसी चीज पे तो चलना है ना अलामा साहब, बिल्कुल या आईन पे चलेंगे और कानून पे चलेंगे। कानून ये तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं मुलाकात के, हम तो कोर्ट ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं। हमारा कानून भी इजाजत देता है, हमारा आइन भी इजाजत है, हमारी अदालतें भी। तौहीन अदालत ये कर रहे हैं, कानून ये तोड़े हैं, आइन ये तोड़े हैं, तो हम कैसे हो गए मुल्क के खिलाफ? मुल्क के खिलाफ तो वो हैं जो कानून, आइन और अदालतों को नहीं मान रहे। तो इससे हम बैठेंगे क्योंकि हम कानून के लिए खड़े हैं, हम अदालतों के लिए खड़े हैं, और हम इस वक्त इंसाफ के लिए खड़े हैं। और इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, देखें ये कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे? लामा साहब मैंने तो कह दिया है कि देखिए बस बहुत हो गया। इमरान खान को कैद तनाई में टॉर्चर कर रहे हैं, इमरान खान कहते हैं मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मैंने तो कहा, हम तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी बंद कर दें। आप सारे लोग तड़प रहे हैं अगर इमरान खान के लिए, तो फिर बंद कर दें, दुकानें भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। जैसे लामा साहब कह रहे हैं कालियां पट्टी पहन के निकलना है, ये नहीं हम कह रहे कि मुलाकात कराएं, मैं कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान का केस लगाएं हाई कोर्ट में, जो जज डोगर नहीं लगा रहा है, लगाएं केस। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, केस लगाएं। 2-3 उन्होंने कार्रवाइयां की, और उसके बाद जब वो दलाइल देने का वक्त आया उन्होंने केस नहीं लगा रहे हैं। तो वो अगर वो उसमें से आजाद हो जाए इमरान खान, तो उसमें तो जैसी बेल लगेगी, हमारे लॉयर कहते हैं 15 मिनट में उनको बेल दे देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो या तो ये केस लगाएं, मैं तो कहूंगी हमें एहतजाज करना चाहिए कि केस लगाएं और इमरान खान को आजाद करें और बुशरा बीबी को आजाद करें। देखिए बिल्कुल हम बैठे हैं अभी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक दिल करेगा। हाँ देखिए मेरी बात सुन लें कि आप दोस्तों को ना कुछ हुक्मरानों से भी सवाल करने चाहिए। हाँ। ये जिस तरह से मुल्क को चला रहे और तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान आप सबका भी है, आप मीडिया वालों का भी है। इनके बारे में बोलें कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, यकीन कर रहे हैं ऐसे लोगों के हवाले आदमी 10, 15, 20 बकरियां भी हवाले नहीं करता कि संभालें, जिनके हवाले मुल्क कर दिया गया। ये सारे के सारे वाकई अहम और पागल हैं, दीवाने हैं, और एक पागलपन का इन पर दौरा पड़ा हुआ है। गजब जो गुस्सा होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि गुस्सा जुनून की किस्म है, पागलपन की किस्म है। अल गज़ब मिनल जुनून हदीस में भी है। तो ये जो गजब में आकर खौफजदा होकर जो कुछ कर रहे हैं, ये सारे का सारा पागलपन है, और पाकिस्तान के अवाम इस पागलपन को कभी कबूल नहीं करेंगे और न कर रहे हैं। ये सारे औचत कंडे हैं जिनसे ये इमरान खान साहब को तनहा कभी नहीं कर सकते, और इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। और इंशाअल्लाह जरूर ये जुल्म की रात खत्म होगी, आदल का सूरज तुल होगा, जरूर होगा, और इंशाअल्लाह हम इनको थकाएंगे भी और इनको मायूस भी करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।